بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ سامعین، برزخ کے لفظی معنی آڑ یا پردہ کے ہیں۔ انسان کی موت سے لے کر قیامت تک اٹھنے کا وقفہ برزخ کہلاتا ہے۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ یہ وہ مقامات ہیں جن میں موت کے بعد حشر تک روحیں وہیں رہتی ہیں، یعنی برزخ میں تمام انسانوں اور جنوں کو موت کے بعد رہنا ہے، اور یہ عالم برزخ ہماری دنیا سے بہت بڑا جہان ہے۔ یعنی برزخی زندگی دنیاوی زندگی سے بہت بڑی ہے، لیکن وہ بھی ایک دن ختم ہونی ہے۔ سامعین، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلامی گلدستہ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ پاک سورہ مومنون میں فرماتے ہیں، اور ان کے آگے ایک آڑ ہے اس دن جس میں یہ اٹھائے جائیں گے۔ سامعین، عالم برزخ میں پہنچنے کے بعد انسان کا آخرت کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا، بے شک آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ اگر قبر والے نے اس سے نجات حاصل کر لی تو بعد کا معاملہ بھی آسان ہوگا، اور اگر اس سے نجات نہ پا سکا تو بعد کا معاملہ زیادہ سخت ہو سکتا ہے۔ بلکہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہودیوں نے عذاب قبر کے متعلق خبر دی اور ان سے کہا کہ اللہ تجھے قبر کے عذاب سے بچائے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے لیے عذاب قبر کا انکار کیا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ قبر کا عذاب اہل اسلام کے لیے بھی ممکن ہے اور گناہوں کی وجہ سے انہیں بھی عذاب ہوگا۔ سامعین، سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو تسلیم کر لیا۔ یہ واقعہ احادیث کی بہت سی کتب میں مفصل اور مفسر بیان ہوا ہے، جس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلی مرتبہ ایک یہودی عورت نے عذاب القبر کے متعلق بتایا، لیکن انہوں نے اس کی تصدیق مانگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہودیوں کو جھوٹا قرار دیا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب القبر کے بارے میں بتایا گیا۔ اسی دن سورج کو گرہن لگ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن سورج گرہن کی نماز صلاۃ الکسوف پڑھی اور پھر خطبہ دیا، اور اس خطبے میں صحابہ کرام کو عذاب القبر کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز کے بعد برابر عذاب القبر سے پناہ مانگنے اور صحابہ کرام کو بھی اس سلسلے کی دعا سکھائی اور انہیں حکم دیا کہ وہ بھی ہر نماز کے آخر میں عذاب القبر سے پناہ مانگا کرے۔ بلکہ معراج کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں پیش آ چکا تھا، اور معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نافرمان انسانوں کو عذاب دیے جانے کے کچھ مشاہدات بھی کرائے گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عذاب جہنم اور عذاب قبر دونوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ عذاب جہنم اور عذاب قبر دونوں الگ الگ حقیقتیں ہیں۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس پر صبح و شام اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اہل جنت میں سے ہے تو جنت والوں کا مقام، اور اگر اہل جہنم میں سے ہے تو جہنم والوں کا مقام اس کو دکھایا جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ اللہ تجھ کو قیامت کے دن اٹھائے گا۔ سامعین، جب روح عالم برزخ میں پہنچتی ہے تو اس میں بھی دو مقام ہیں۔ ایک کا نام علیین ہے جس میں نیک روحوں کو رکھا جاتا ہے، اور دوسری جگہ کا نام سجین ہے جس میں بدکار یا کافر روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ تمام روحیں قیامت کے دن یہیں پر رہیں گی، اور پھر قیامت کے دن اپنے حساب کتاب کے بعد اپنے اصل مقام یعنی جنت یا دوزخ میں داخل ہوں گی۔ سامعین، روایات میں آتا ہے کہ انسان کی وفات کے بعد قبر میں روح کو پھر سے مادی جسم کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے، جہاں پر دو فرشتے منکر نکیر سوال و جواب کریں گے۔ اگر تو سوالات کے جوابات صحیح ہیں تو پھر آسمان سے آواز آتی ہے، میرے بندے نے سچ کہا، اور اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اور اسے جنتی لباس پہنا دو، اور اس کے لیے جنت میں دروازہ کھول دو۔ قبر میں ہی جنت کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے، وہاں اسے ہوا کے جھونکے اور خوشبو بھی آتی ہے، اور حد نظر اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر سوالات کے جوابات صحیح نہ ہوں تو پھر اس کے لیے قبر میں ہی جہنم کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے۔ جہنم کی گرمی اسے ہر وقت محسوس کروائی جاتی ہے، اور اس کی قبر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ پسلیاں اس میں دھنس جاتی ہیں۔ اس طرح اگر اعمال کے حساب سے
नेक रूह हो तो वो खूबसूरत नूरानी फरिश्ते रूह को अलीयीन में छोड़ देते हैं, और अगर एमाल बुरे हों तो 2 खौफनाक नोकीले दांतों वाले फरिश्ते बुरे इंसान की रूह को सिज्जीन में डाल देते हैं, क्योंकि वो बुरी और बदकार रूहों का ठिकाना है। इसलिए वहां पहुंचकर बुरी रूहों पर अजाब आना शुरू हो जाता है, जबकि अलीयीन में मौजूद रूहों पर कोई पाबंदी आयद नहीं होती और वो बाहनुमा जगह पर एक दूसरे के साथ मौजूद होती हैं। नेक रूहें अलीयीन में एक दूसरे के साथ रहती हैं और एक दूसरे को पहचानती भी हैं, जबकि सिज्जीन बदकार कैदोबंद में मुब्तला अजाब का मजा चखती हैं। अलीयीन में मौजूद रूहें एक दूसरे को देखकर खुश होती हैं, एक दूसरे से बातें करती हैं, दुनिया के हालात को याद करती हैं जो वक्त उन्होंने दुनिया में गुजारा, और नई आने वाली रूहों से अपने प्यारों की खबर भी देती हैं कि मेरा फलां रिश्तेदार किस हाल में है। अगर उन्हें आने वाली रूह ये कहे कि तुम्हारा फलां रिश्तेदार तो कब का मर चुका है मगर वो यहाँ अलीयीन में नहीं पहुंचा, तो ये नेक रूह समझ आती है कि उसे सिज्जीन में भेज दिया गया है। सामीन, एक रूह अपने रिश्तेदारों का इंतजार अलीयीन में ऐसे करती है जैसे कोई घर से दूर अपने घर वालों में मिलने का इंतजार करता है। इसके अलावा अलीयीन में नेक लोगों के अलावा अनबिया कराम, शुहदा और उसकी रूहें भी एक दूसरे के साथ मिलकर बातें करती हैं। बल्कि एक रवायत में आता है, रूहें अपने करीबी रिश्तेदारों से मुलाकात करेंगी, जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया था कि मेरे विसाल के बाद सबसे पहले फातिमा तुम ही मुझसे मिलोगी, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के 4 से 6 महीने बाद हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिली। सामईन, ये बात याद रहे कि आलम बरज़ख में रूहें आलम महशर कायम होने तक रहेंगी, यानी क़यामत के दिन तक रूहों का मकाम आलम बरज़ख में रहेगा, और क़यामत ही वो दिन होगा जब रूहों को जिस्मों में मुंतकिल करके उठाया जाएगा। हिसाब किताब के बाद जन्नत या जहन्नम में डाल दिया जाएगा और फिर वही मुस्तकिल ठिकाना होगा। सामीन, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब किसी कब्र के पास खड़े होते तो इस कदर रोते कि दाढ़ी मुबारक तर हो जाती थी। सवाल किया गया कि आप जन्नत और दोज़ख का तज़किरा करके नहीं रोते और कब्र को देखकर इस कदर रोते हैं, तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। अगर इससे निजात पाई तो इसके बाद की मंजिलें इससे ज़्यादा आसान हैं, और अगर इससे निजात ना पाई तो उसके बाद की मंजिलें इससे ज़्यादा सख्त हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने कभी कोई मंजर कब्र के अजाब से ज़्यादा सख्त नहीं देखा। बल्कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना या मक्का के किसी बाग से गुजरे, इतने में 2 इंसानों की आवाज़ सुनी जिनको कब्र में अजाब दिया जा रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन दोनों को अजाब हो रहा है और किसी बड़े काम की वजह से अजाब नहीं हो रहा, बल्कि ऐसी मामूली बातों पर जिनसे बच सकते थे। फिर आपने फरमाया, इन दोनों में से एक पेशाब से नहीं बचता था और दूसरा चुगली करता फिरता था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त की टहनी मंगवाई, फिर इसके 2 टुकड़े किए, फिर एक टुकड़ा दोनों कब्रों पर रख दिया। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ऐसा क्यों किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद इन दोनों का अजाब इनके सूखने तक हल्का कर दिया जाए। सामीन, आए आप मिलकर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ए अल्लाह पाक, हमें सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमा, और जब हम इस दुनिया से रुखसत हो जाए तो मरने के बाद हमारी कब्र को जन्नत का बाग बना दे, और आलम बरज़ख में हमारा ठिकाना नेक रूहों के साथ अलीयीन में बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। सामीन, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट्स में आप अपनी कीमती राय का इजहार कर सकते हैं। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन।